اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے رفاح کے علاقے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں اسرائیلی یہودی آتنکوادیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا۔ 35 سے 40 ہزار سول سٹیزنز عام شہریوں کو مار دیا، جن میں 13 ہزار تو معصوم بچے ہیں، 12 ہزار سے زیادہ عورتیں ہیں۔ اس طریقے سے 35-40 ہزار عام شہریوں کو اسرائیلی کتوں نے مار دیا ہے۔ اور اب سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ رفاح کا وہ علاقہ جہاں پر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لاکھوں فلسطینی ہیں، وہاں پر بھی اسرائیلی آتنکوادی بنجامن نیتن یاہو حملے کر رہا ہے، جبکہ پوری دنیا رفاح پر حملے سے اسرائیل کو روک رہی ہے۔ مگر ابھی خبریں آ رہی ہے کہ رفاح میں اسرائیل نے گزشتہ کل بھی حملے کیا۔ حماس نے 50 اسرائیلی فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے، یعنی حماس مجاہدین کی ٹولی جو ہے بڑے پیمانے پر باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام سے ناراض امریکی ملٹری انٹیلیجنس افسر عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو اس سے امریکہ کے جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ بھی ناراض ہو کر ریزائن کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل نے رفاح شہر کے ارد گرد چاروں طرف رفاح شہر کے اطراف میں فوج جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ یعنی رفاح پر بڑے پیمانے پر زمینی حملے کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیل۔ حالانکہ امریکہ جو اس کا ناجائز باپ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ ہی اصل آتنکی ہے، امریکہ ہی ہتھیار دیتا ہے، سیل کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، بناتا ہے، بیچتا ہے، اور امریکہ ہی چاہتا ہے کہ دو ملکوں میں جنگ جاری رہے، کیونکہ جب تک کہ جنگ جاری رہے گی اس کے ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور سپلائی جاری رہے گی۔ تو امریکہ بھی اسرائیل کو غزہ کی پٹی کے رفاح علاقے پر حملے کرنے سے منع کر رہا ہے، مگر اسرائیل اپنے ناجائز باپ امریکہ کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ جنہیں مجاہدین کہا جاتا ہے، جو دنیا کے سب سے سپر پاور آتنکوادیوں سے، جو امریکہ سے اور اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے اردوغان کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کے دن یہ اعلان کیا ہے کہ حماس یعنی مجاہدین کے 1000 سے زیادہ ارکان اس وقت ترکی کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے ہیں۔ اردوغان نے صحافیوں کو بتایا کہ حماس کے بہت سے ارکان شہید ہو گئے ہیں اور پورا مغرب ان پر ہر قسم کے ہتھیاروں اور گولہ بارود سے پورا مغرب ان پر حملہ کر رہا ہے۔ انہوں نے انقرہ میں یونانی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم سمجھنے والے ایتھنز کے نقطہ نظر سے دکھ میں ہیں اور حماس کو اپنے مقبوضہ علاقوں کا دفاع کرنے والی مزاحمتی تنظیم سمجھتے ہیں۔ یعنی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ میری نگاہ میں حماس
दहशत गर्द आतंकवादी तंजीम नहीं है, बल्कि वो अपने शहर, अपने इलाके की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अपनी ज़मीन को यहूदियों और इजराइलियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अपने घर की हिफाजत के लिए लड़ने वाला आतंकवादी नहीं होता। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त लीबिया से आ रही है। जी हाँ, सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि लीबिया में 26 टन सोना स्मगलिंग स्कैंडल सामने आया है। जो मुलज़मीन गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ तहकीकात का ऐलान भी कर दिया गया है। शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में सोना स्मगलिंग स्कैंडल में मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक जेर हिरासत मुलजमान में मिस्राता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चीफ कलेक्टर कस्टम और कई अहम ओहदेदार शामिल हैं। और सच्ची बात तो यही है कि जब तक के बड़े बड़े ओहदेदार और पद अधिकारी और जिम्मेदार शामिल न हो, एयरपोर्ट पर स्मगलिंग हो ही नहीं सकती। जेर हिरासत मुलजमान के खिलाफ तकरीबन 26 टन सोने की ईंटें बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश का इल्जाम है। अरब मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की उन ईंटों की कीमत 1 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर है। नाज़रीन, इंडोनेशिया से एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया अफगानिस्तान के इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। अफगानिस्तान में 300 लोग सैलाब की वजह से मरे हैं, हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। अब इंडोनेशिया से खबर आ रही है कि इंडोनेशिया में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, जो पहाड़ों से पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, उससे 50 लोगों के मरने की और 27 लोगों के लापता होने की खबरें आ रही है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया में सैलाबी सूरत हाल के बाद आतिशफशा फट गया, जिससे और भी मुख्तलिफ जिलों में बड़ी तबाही मची है। रिपोर्ट में बताया गया कि इंडोनेशिया के सूबे समात्रा में तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से कई घरों और मसाजिद में भी पानी दाखिल होने से बहुत नुकसान पहुंचा है। और गुज़िश्ता रोज मजीद 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे इन हादसात में अब हलाक होने वालों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई है और 27 लोगों की अभी तक अता पता खबर नहीं है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि जब इजराइल और फलस्तीनियों की, हमास की मुजाहिदीन की जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ के लोगों ने कुछ लोगों को कैद किया। हालांकि हमास ने इजरायली कैदियों को जिनको कैद किया है, मुजाहिदीन ने, पूरी दुनिया ने देखा कि इजरायली कैदी जब हमास मुजाहिदीन के कैद से रिहा होकर आए तो उन्होंने मुजाहिदीन के अखलाक की, उनके बर्ताव की ऐसी तारीफ की कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। क्योंकि पूरी दुनिया मुजाहिदीन को आतंकवादी कहकर बदनाम करती है, लेकिन जब इजराइल के लोग छूटकर मुजाहिदीन के पास से आए हैं तो उन्होंने मुजाहिदीन के अखलाक की तारीफ की। मुजाहिदीन ने किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग, किसी बूढ़े को परेशान नहीं किया। यहां तक कि इस्लाम जो अखलाक की तालीम देता है, कैदियों के साथ भी वो अखलाक मुजाहिदीन ने पेश किया। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि इजरायली फौजी कुत्तों ने फलस्तीन के कैदियों पर बहुत तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा, उनको रस्सियों से बांधकर उनके बदन पर खंजर मारे और उनको तड़पाया, उन पर कुत्ते छोड़े, उनकी इज्जतों से खेला। फलस्तीनियों के साथ जो गैर इंसानी सुलूक इजरायली कुत्तों ने किया है, इस पर अमेरिका को भी तशवीश है। जी हाँ, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने इन लोगों को सताया। फलस्तीनी कैदियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके जिस्मों पर सिवाय एक लंगोट नुमा कपड़ा बांधने के उन्हें बेलिबास हालत में रखकर उनकी बेइज्जती की गई। अमेरिका में कायम एक इंसानी हुकूक नेटवर्क ने CNN की इस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इजरायली फौजियों ने गैर इंसानी सुलूक फलस्तीनी कैदियों के साथ किया है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट